नमस्कार बंधुगण, मो ना प्रकाश। मु कोल्हापुर रे रुहे। आम गाँव रे गोटे छोट स्कूल थिला। एई किछि वर्ष तळे माने 2001 मसीह रे ताकू संपूर्ण भाव रे बंद करि दिया गला। आ देखिबाकू गले स्कूल बंद हेबा पछरे बहुत बड़ कारण मध्य थिला। से स्कूल पाखरे सबुदिन किछि ना किछि अद्भुत घटना मान घटुथिला। गाँव लोक माने से स्कूल पाखरे गोटे छोट छुआर आत्मा को देखिथिले, जे कि से स्कूल रो सब बळे आख पाखरे बुलुथिबार देखा जाउथिला। से आत्माटी केतेबळे स्कूल रो कबाट पाखरे छिड़ा होइथाय तो केतेबळे स्कूल रो छात उपरे। किंतु ए पर्यंत से आत्माटी केबे काहाको किछि हैरान करि नथिला। हेले गोटे दिन किछि एमिति घटना घटिला जेउथिपाई समस्त लोक माने मिसी से स्कूल टी को बंद करथिले। कहिबाकू गले से घटना को मु निज आखिरे देखिथिले ओ मु निजे अनुभव मध्य करथिले। तेबे मु आपनको एबे सेही घटना विषय कहिबाकू जाउछे। किंतु कहानी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरो जदि आपण ए चैनल रे नुआ आसीचंते किबा चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करि नाते तेबे चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतो। 2001 मसीहा जुलाई मास खरा दिन छुट्टी सरी जिवा परे आम स्कूल गुड़िक खोली जाइथिला। सेतबेले मु ओ मो सांग माने अन्य गोटे गाँ रे थिबा स्कूल को पढ़िबाकू जाउथिलो। मो बयस सेतबेले 13 वर्ष हेबो। आमे अन्य गाँ रे थिबा स्कूल को एथिपे पढ़िबाकू जाउथिलो कारण आम गाँ रे थिबा स्कूल रे केवल चतुर्थ श्रेणी पर्यंत ही थिला। पंचम श्रेणी ठू ऊपर को पढ़िबाकू हेले आम गाँ रो पिला मानको अन्य गोटे गाँ रे थिबा गोटे स्कूल को जीवाकू पड़ुथिला। एबे मु आसुची आम गाँ स्कूल आड़को जेउठी घटनाटी घटिथिला। आम गाँ रो जनसंख्या एते अधिका नुहे, तेणु आम गाँ रे थिबा स्कूल रे ए किछि 15 रु 20 जन पिला ही पढ़ुथिले। आ से 15 रु 20 जन पिलांक पई जणे मात्र शिक्षक सेठारे थिले। आम गाँ स्कूल पछरे गोटे बहुत बड़ बिल अछि जहाँकि चाष न होई बहुत दिन रु एमिति ही पड़ी रहिछे। स्कूल रे जेते सबु पिला थिले से समस्ते सेही बिल रे जाई खेलुथिले। मु ओ मो सांग माने आमे स्कूल रु फेरिला परे आमे मध्य सेही बिल रे जाई खेलकूद करू। सेतबेले आम गाँ स्कूल रो मरामती काम चलिथिला। सेति पई स्कूल रो पछपटे इटा गोड़ी पत्थर आदि आसी गदा होइथिला। देखिबाकू गले स्कूल रो मरामती कार्य 3 वर्ष हेलानी चालुथिला कारण जेतेबेले भी से स्कूल रो मरामती काम आरंभ होथिला सेठी किछि ना किछि गोटे दुर्घटना घटे से काम सेठारे ही बंद हो जाउथिला। ए सबु एमिति 3 वर्ष हेबो लगातार हेउथिला। सेतेबेले स्कूल पछपटे गोटे पोखरी निर्माण रो कार्य चलिथिला। पोखरी रो कार्य जेतेबेले अधा होइथिला सेतेबेले गोटे श्रमिकर गोड़ मेसिन ने पसी कटि जाइथिला जहा फल रे कि से काम को सेठारे ही बंद कर दिया जाइथिला। जेतेबेले आम खरा छुट्टी सरी पुणी थरे स्कूल आरंभ होला सेही समय रे लगातार 4 रु 5 दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिला। सेतिपई मु ओ मो सांग माने से पड़िया रे खेली पारु नथिलो। आ जो दिन वर्षा कमिला से दिन आमे स्कूल लु फेरिबा परे आम स्कूल पछपटे थिबा पड़िया रे एकत्रित होई गलो। सेठी हमर गोटे सिक्रेट जागा थिला जेउठी आमे समस्त खेलिबार सामान लुचेई रखुथिलो जेमिति कि बैट बॉल विकेट इत्यादि। सेमितिरे भी से जगह को आम 10-12 जन को छड़ा आउ केही भी आसंतिनी। से दिन वर्षा तो छाड़ी गला हेले से बिल रे पानी जमी जाइथिला। आमे से पानी जमी जाइथिबा जगह को सफा करे सेठारे खेलिबाकू लागिलु। आमे खेलुथिबा समय रे सेतेबेलकू अंधार होई सारिथिला कि ठीक सेतेई बेले आमे खेलुथिबा बॉल टी जाई से अधा निर्माण होइथिबा पोखरी मध्य रे पड़ीगला। आ सेतेबेले मो सांग स्वयं से बॉल टी को आनिबा पई सेठाकू चलीगला। से जेतेबेले से पोखरी कूल रे छिड़ा होइथिला सेतिबेले मोर आउ जने सांग ताकू मजाक मस्ती रे से पोखरी भितर को ठेली देला। आ से अधा तैयारी होइथिबा पोखरी भितर पड़ीगला। और ता सहित से द्वितीय सांगटी भी से पोखरी भितर को डेई पड़िला। एबे वर्षा हल्का हल्का आरंभ हो सारिथिला तेणु मु मोर सांग माने से पोखरी भितर को डेई पड़िलु। आ से पानी भरी जाइथिबा अधा तैयारी पोखरी भितरे
ଆମେ ମଜାକ ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ଖେଳିଲୁ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱୟଂର ମା ମୋ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ କି ସ୍ୱୟଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱୟଂ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ସେ ବି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କହି ତ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲୁ ହୁଏତ ସ୍ୱୟଂ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲି କି ସ୍ୱୟଂ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଫେରିଥିଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱୟଂର ମାଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି କହିଲି, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଓ ମୋର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂର କିଛି ଖବର ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖର ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ତା ଭିତର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲି ସେଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହଲଚଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହଲଚଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲି। ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ଏକଦମ କଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦାଦା ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦେଖ ତ। ସେ କହିଲେ, ନା ଏ ତ ବସ୍ 8 ଫୁଟର ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ, ସେମିତିରେ ବି ତାକୁ ପହଁରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ରାତି ସାରା ଖୋଜିବା ପରେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳିଲାନି। ରାତି ଅଧିକା ହେବା ପରେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରାତି ସାରା ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ରାତି ସାରା ସ୍ୱୟଂ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ ଯେତିକି ମନେ ଥିଲା ତାକୁ କେହି ଜଣେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ହଠାତ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ଓ ପାଟି କରିବାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ନିଜ ବେଡରୁ ଉଠି ଆମ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଚାରିଆଡ଼େ କାନ୍ଦ ଓ ଶୋକର ପରିବେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା, ସକାଳ 5:30 ବେଳେ ସ୍ୱୟଂର ଲାଶ ମିଳିଛି। ଭାଇର ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? କୋଉଠି ମିଳିଛି ତା ଲାଶ? ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ସ୍କୁଲ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ଅଛି, ସକାଳୁ ତା ଲାଶ ଫୁଲି କରି ସେଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନିଲର ବାପା ସେଇପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ସେ ଲାଶଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ନିଜ ହାତ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗାଁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯେମିତି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଆସି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ସ୍ୱୟଂର ଲାଶ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ର ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସ୍ୱୟଂର ଲାଶ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଚମଡ଼ା ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା ଶରୀର, ତା ହାତ ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତା ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି। କେବଳ ତା ପିନ୍ଧିଥିବା କପଡ଼ାରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରି ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ସେ ବିକୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଦେଖାହେଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି ଆଉ କହିଲି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱୟଂ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲା, ତୋ ଆଗରୁ ଏ ଖବର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୋ ବାପା ହିଁ ସକାଳୁ ତା ଲାଶକୁ ଦେଖିଥିଲେ।
ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲି, ସ୍ୱପ୍ନିଲ, ତୁ ହିଁ କାଲି ତାକୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, କେତେବେଳେ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଧୋକା ଦେଲି? କାଲି ତ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ହିଁ ଆସିନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କାଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ କାଲି ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, କାଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନିଲକୁ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ବି ଆସିନଥିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା କିଏ ଦେଲା? ଆଉ ସ୍ୱୟଂକୁ ତ ପହଁରିବା ବି ଆସୁଥିଲା, ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ ଭିତରେ କେମିତି ବୁଡ଼ିଗଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂର ଲାଶକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂର ଲାଶ ମିଳିଲା ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଗଲା, ତା ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧଳା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତା ଲାଶକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ପାଣିକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ ମିଳିଥିଲା। ସେ କଙ୍କାଳଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ 7ରୁ 8 ବର୍ଷର ପିଲାର କଙ୍କାଳ ପରି ଥିଲା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ବନାଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ବି ଏବେ ସେ କଙ୍କାଳର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ଥିଲା, ଯାହାକି ତା ପାଟି ବାଟ ଦେଇ ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି କପଡ଼ା ସେ କଙ୍କାଳର ଦେହରେ ଥିଲା, ତାହା ସହିତ ଏ କପଡ଼ାଟି ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ତଣ୍ଟିରେ ସେ କପଡ଼ା ପଶିବା ଆଉ ପେଟ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସିଧା ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କରି ତା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବୁଥିଲି। ଏହାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପୋଲିସର ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀକୁ ଇଟା, ବାଲି, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂର 13 ଦିନ ଥିଲା। ମୁଁ, ମୋ ବାପା ଓ ମୋ ବୋଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂର ଚେହେରା ବାରମ୍ବାର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି। ମୁଁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହି ସ୍ୱୟଂର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଝରକାର କବାଟରେ କେହି ଜଣେ ନକ୍ କଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ଏମିତି 2ରୁ 3 ଥର ହେଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଝରକା କିଏ ବାଡ଼ଉଛି? ମୁଁ ଉଠି ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆମ ଘରର ଝରକାଟି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ କେବଳ 3ରୁ 4ଟି ଲୁହାର ରଡ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଝରକାର କବାଟ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝରକାର ଆର ପଟେ ସ୍ୱୟଂ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଝରକାର ରଡ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଝରକା ପାଖରେ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ନିଜ ନଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଖାଇ ଝରକାଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲି। ତା ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କେବଳ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ତା ଆଖିରେ ଡୋଳା ହିଁ ନଥିଲା। ତା ଚେହେରାରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ହସ ହସି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସେମିତି ହସି ହସି କିଛି ଗୋଟିଏ କହି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ତା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏସବୁ ସତରେ ମୋ ସହିତ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମିତି ଥର ଥର ହୋଇ କମ୍ପୁଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତା କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି।
ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ଏମିତି କହି ଝରକାର ବହୁତ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ତା ଚେହେରାରେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ତା ଦେହର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ କାଦୁଅ ମାନ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଦୁଅ ଯେମିତି ସେ ଅଧା ତିଆରି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ସେମିତି ନିଜ ନଖରେ ସେ ଝରକା ପାଖ କାନ୍ଥକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଜାଗାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏବେ ସ୍ୱୟଂର ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜର ହାତଠାରେ ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା। ଏମିତି ଡାକୁଥିବା ସମୟରେ ତା ପାଟିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ପାଟି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ଭଳି ଫସି ରହିଛି, ଆଉ ମୁହଁରୁ କାଦୁଅ ପାଣି ମାନ ଖସି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନ ଚାହିଁବି ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଏବେ ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁକି ବି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଯେମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ତା ନିକଟତର ହେଉଥିଲି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପଚା ସଢ଼ା ଗନ୍ଧ ମୋ ନାକରେ ବାଜୁଥିଲା। ଏବେ ତା ବେକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଙ୍କା ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ହମ୍ ହମ୍ ଭରି ଆୱାଜ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ମନ କହୁଥିଲା ସେ ସ୍ୱୟଂ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ କିଛି ଭୟାନକ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେ ତା କାଦୁଅ ଭରା ହାତରେ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ତା ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗରମର ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତା ଚେହେରାରେ ହସ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ମୋ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଜିନିଷର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଝରକା ଠାରୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ନଥିଲା, ସ୍ୱୟଂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ମୋ ବେକ ପାଖକୁ ନେଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ମୋ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଛୁଇଁଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟି ମୋ ବେକରେ ନଥାନ୍ତା, କେଜାଣି ସେଦିନ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ ଝରକାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋ ମା ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଡରି ଯାଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଶୋଇଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସିଧା ସ୍ୱପ୍ନିଲର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନିଲକୁ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲି। ସ୍ୱପ୍ନିଲ ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଆମ ସହିତ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟିକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନିଲ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଜାଗା ଏକଦମ ସୁନସାନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଭୂତିଆ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ।